بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، آج ہم اپنے ناول کا 12 پارٹ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ چلتے ہیں آشو اکیلی ہے۔ کچھ لمحوں بعد حشم نرمی سے اسے خود سے الگ کرتا محبت سے اسے دیکھ کر بائک سے اپنا ہیلمٹ اٹھانے لگا۔ ہانیہ نگاہیں جھکائے اب بھی سانسیں درست کر رہی تھی، چہرے پر حیا کی لالی بکھری ہوئی تھی۔ چل بس کر یار، ہو گئی کس ختم کر یہ شرم ورم۔ ہانیہ کے گلابی چہرے کو شرارت سے اس نے چپت لگائی تو بدلے میں ہانیہ نے بیبی جما کر اس کے پیٹ پر ایک مکہ مارا تھا۔ اف، اتنا بھاری ہاتھ! یار تو قسم سے گاؤں کی چکی کے آٹے کی کھائی لڑکی ہے۔ وہ پھر سے پرانے موڈ میں آ کر اپنا پیٹ سہلاتا اسے ستانے کے لیے بولا۔ ہوں، اس لیے تو کہتی ہوں پنگا مت لیا کر، میرے گالوں پر چپت بس مجھے میرے لالا لگا سکتے ہیں۔ اپنے بالوں کو درست کرتی وہ گردن اکڑا کر اسے دیکھ کر بولی۔ اچھا، ان کے ہاتھ کی چپت کھا کر تو سلامت بچتی ہے، اتنا بھاری ہاتھ ہوگا 2.5 کلو والا۔ اس نے آواز بھاری کر کے شرارت سے کہا تو ہانیہ نے فوراً انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ حشم لالا کو لے کر مذاق نہیں، ورنہ اللہ توبہ، میں اور اسلان میر صاحب کا مذاق اڑاؤں گا؟ ایسی جرت کہاں! بالکل عروشہ جیسے انداز میں اس نے اپنے گال پیٹے تھے۔ ہانیہ کو ہنسی آ گئی۔ بک بک مت کرو، چلو اب، ہانیہ ہنستے ہوئے بولی تو وہ بھی ہنستا ہوا بائک پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی ہانیہ نے پیچھے مڑ کر اس کی کمر جکڑی، حشم نے کی بائک پھر سے ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ ان دونوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ پاس سے گزرتی ایک کار نے کیسی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اس کار میں بیٹھے شاہ نواز خان کی آنکھوں میں حشم کے لیے اور بھی نفرت بھڑکی تھی۔ اسلان بیٹا، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، فنکشن کے لیے ہمیں جلدی نکلنا ہوگا۔ اسلان نے جیسے ہی اپنے روم میں جانے کے لیے سیڑھیوں پر قدم رکھا، پیچھے سے ماں جی نے اس سے پیار سے بولا۔ جی بس تیار ہونے جا رہا ہوں، وہ مسکرا کر ادب سے کہتے باقی سیڑھیاں تیزی سے طے کرتا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ آنیہ روم میں نہیں تھی، اس کا مطلب وہ چاچی کے پاس ہوگی۔ اسے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، بلکہ یہی سچ تھا۔ آنیہ جتنی دیر اس سے دور رہتی وہ پرسکون ہی رہتا، اور سوچتا اپنے لیے ایک کرتا شلوار انتخاب کر کے وہ واش روم میں گھس گیا۔ آج اماں جان کے بہت قریبی رشتہ داروں کی بیٹی کی شادی تھی، اور ان کے بےحد اصرار پر ان لوگوں کے ساتھ وہ بھی جا رہا تھا۔ آج اس نے کرتے شلوار کے اوپر شال بھی ڈالی تھی۔ اس وقت وہ واقعی کسی ریاست کا بادشاہ ہی لگ رہا تھا۔ اسلان میر میں ایک خاص کشش تھی جو اسے اور مردوں سے منفرد بناتی تھی، ایک شان سی جھلکتی تھی اس کی شخصیت میں۔ وہ نیچے آئے تو باقی سب تیار تھے، بس اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ سب سے اپنی وجہ سے دیر ہونے پر معذرت کرتا باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ اس کی مرسڈیز میں آنیہ، ماجی اور اماں جان بیٹھ گئیں، اور دوسری کار میں چاچی، ہانیہ اور نیدا سیدھا تھی۔ آنی بیٹا، کوئی شرارہ یا مناسب سا لہنگا وہنگا پہن لیتی، یہ ساڑی کیوں باندھی ہے؟ اماں جان کو آنیہ کی ڈریسنگ بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، عجیب سی بے حیائی چھلک رہی تھی۔ ساڑی سب سے سوٹیبل ہے اس فنکشن کے لیے اماں جان، وہ اسلان کو بہت پسند ہے، اسی کی فرمائش پر تو باندھا ہے۔ آنیہ کاندھوں سے بال جھٹک کر سارا ملبہ اسلان پر گرا کر اپنے موبائل میں بزی ہو گئی۔ اسلان بس خاموش نظر سے بغل میں بیٹھی اپنی بیوی کو دیکھ کر پھر سے روڈ کی طرف دیکھنے لگا، مگر اس ایک نگاہ میں جو ناگواری اتری تھی وہ ماں جی سے چھپی نہیں رہ سکی۔ ماں جی کا دل کیا کہتے ساڑی اسلان کی پسند ہے یا نہیں، مگر ایسا بےہودہ بلاؤز پسند نہیں ہوگا جس کا گہرا گلا دیکھ کر انہیں غصہ آ رہا تھا۔ اسلان بس ہونٹ بھینچے کار چلا رہا تھا۔ ماں جی کو ایک بار پھر پچھتاوے نے آ گھیرا۔ آنیہ ان کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں تھی۔ رہ رہ کر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا۔ ایک تو وہ پہلے بھی سنجیدہ تھا، اب تو اور بھی ہو گیا تھا۔ 6 سال ہو گئے تھے شادی کو، مگر انہوں نے اسلان کو کبھی کھل کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لوگ شادی ہال میں پہنچے تو وہاں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اسلان ان لوگوں کو چھوڑ کر مرد حضرات کی طرف چلا آیا۔ واؤ، اگر آج کچھ اور مانگتا تو وہ بھی مل جاتا۔ ابھی وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا
महू गुफ्तगू था कि अपने पीछे हशम की आवाज़ सुनकर असलान खुशगवार हैरत से मुड़ा था। तुम आज हशम से गले मिलने में उसने खुद पहल की थी। हशम और भी जोर से उससे लिपटा था। यहाँ कैसे तुम? उससे अलग होते हुए असलान ने खुशदिली से पूछा। क्यों असलान भाई, मैं नहीं आ सकता शादी पर? शादियों का खाना मेरे लिए क्या शजर ममनुआ है? जितनी सादगी से उसने पूछा उतनी ही शोखी से हशम ने आंखों में शरारत भरे उसे देखा था। उफ लड़के, तुम बोलते बहुत हो। सीधी सी बात का सीधा सा जवाब दिया करो। उसकी शोखी पर असलान ने मसनूई खुफकी से उसे घूरा। असलान भाई, आप कब से खुद को बुजुर्गों में शामिल करने लगे? हशम ने मुंह बनाकर कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि आप खुद जवान हैं और मुझे छोटे लड़के कह कह कर शर्मिंदा किया करते हैं। उसके उसी शौक अंदाज पर असलान ने दिल से हंस दिया। हशम से उसकी अब तक जितनी भी मुलाकातें हुई थी, हर मुलाकात में असलान उसकी जूली तबीयत की वजह से बिला वजह हंस पड़ता था। मेरे लिए तुम हानि की तरह हो लड़के। असलान ने बड़े प्यार से उसके सलीके से बनाए बाल ही बिगाड़ दिए थे। हानि की तरह? असलान भाई, मैं हानू और आशू से 3 साल बड़ा हूँ। अब मुझे बच्चा मत समझें। एक तो छोटा समझना, ऊपर से बाल बिगाड़ने पर वो रूठ कर उसे देखने लगा। अच्छा तो हशम भाई साहब, बताइए आप यहाँ कैसे? इस बार असलान ने शरारत से उसके आगे झुक कर कहा। डैट्स गुड्स। ये बात हुई। वो खुश हो गया तो असलान को फिर से हंसी आई। मेरी मौजूदगी की वजह ये है कि मेरे मामा के साले के बेटे की बारात है, तो मुझे और आशू को उनके बेहद इसरार पर यहाँ आना पड़ा। और आप? हशम ने तफसील से बताकर उससे भी पूछ लिया। मुझे लड़की वाला समझ लो। वो हल्के से मुस्कुराया। कैसे? हशम को इतने से कहाँ तसल्ली हुई थी। मेरी अम्मा जान, आई मीन दादी के भाई के पोती की शादी है, तो इसलिए असलान ने भी आने की वजह बताई। तब तो हम रिश्तेदार हो गए। मलाइए हाथ। इस बार असलान ने हंसते हुए इसका हाथ पर हाथ मारा था। अम्मा जी ने, ये आशू है मेरी बेस्टी। हानिया रुषा का हाथ पकड़े हुए अपनी फैमिली से मिलाने के लिए भागी चली आई। वहाँ अम्मा जान के साथ माँ जी भी बैठी हुई थी। उनकी निगाहें भी एक पल को इस हसीन चेहरे पर टिक सी गई। आरुषा ने जल्दी से सलाम किया था। माशाल्लाह, बहुत हसीन है। अल्लाह नजरे बस से बचाए। अम्मा जान ने सलाम का जवाब देकर तारीफ भी कर दी और दुआ भी दे दी। जी, मैं तो बचपन से हसीन हूँ और नज़र बस से तो दूर ही रहती हूँ। वो आराम से अम्मा जान के पास बैठकर शुरू हो गई। माँ जी ने संजीदगी से इस लड़की को देखा। इसके बोलने में कोई बनावट या इतराहट नहीं थी, बल्कि बहुत मासूमियत थी। आशु, ये मेरी अम्मा जान है, ये माँ है। हानिया ने हंसते हुए अम्मा जान और माँ जी के शाने पर झुककर अपनी बेस्टी को देखा। अल्लाह, कितनी क्यूट है। वो सफ़ेद बालों वाली अम्मा जान के रुई से गाल छूकर बच्चों जैसी खुशी से चहकी। अम्मा जान तो हंस पड़ी, मगर माँ जी संजीदगी से बस उसे देख रही थी। आप ऐसे तो मुझे मत देखें, मैं आपकी तारीफ भी कर देती हूँ। आप भी बहुत प्यारी हैं, बिल्कुल खड़ूस असलान। उफ, आरुषा ने अपनी जबान दांतों तले दबा ली। हानिया ने अपनी पेशानी पर हाथ मार लिया और माँ जी की पेशानी पर बल पड़ गई। कोई उनके बेटे की बुराई करे, वो फौरन उसकी दुश्मन हो जाती थी। लड़की, मेरा बेटा बिल्कुल खड़ूस नहीं है। वो बस संजीदा है और फजूल बोलने का तो बिल्कुल आदी नहीं है। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहकर आरुषा की तबीयत साफ करनी चाहिए। हाँ वही तो। आरुषा उनके गुस्से पर पूरे जोश से बोली। वही तो, वो बहुत अच्छे हैं, संजीदा है, शहजादे जैसे हैं। और फजूल क्या, वो तो बोलते ही नहीं। जब जब देखो बोलना चाहो, एक तो देखते नहीं, इस पर से देख भी लिया तो आंखें माथे पर टंगी होती हैं। वो बड़बड़ करती हाथ नीचा नीचा कर कह रही थी। अम्मा जान मुश्किल मुस्कुराहट दबाए हुए बोली और माँ जी बस उसे घूरने पर इत्तफा कर रही थी। आशु, चल दुल्हन से मिलते हैं। इससे पहले वो माँ जी को बम की तरह फटने पर मजबूर कर देती। हानिया ज़बरदस्ती मुस्कुराती उसका बाजुओं पकड़ कर उसे उठा ले गई। प्यारी बच्ची है, उन दोनों के जाती ही अम्मा जान ने पास बैठी बहू से राय ली। प्यारी बोलने प्यारी बोलने तक में सोचती नहीं है। अगर मेरी बहू बन जाए तो 2 दिन में सुधार दूँ। वो जलकर उस इस तरह बोली कि अम्मा जान बस मुस्कुरा कर दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गई। स्टेज पर रस्में शुरू हो चुकी थी। काफ़ी लोग वहीं जमा थे। आरुषा एक तरफ खड़ी इंजॉय करती, हानिया का हाथ खींच खींच कर उसे वहां से एक कोने में लेकर आ गई। क्या हुआ है? इतनी प्यारी रस्में हो रही थी। हानिया को शादियों में होने वाली रस्में बहुत पसंद थी। वो फुल इंजॉय करती थी। ऐसे में आरुषा का ज़बरदस्ती खींच लाना, वो खफा हुई। मुझे वॉशरूम जाना है, चलना साथ। आरुषा ने उसके गले में बाहें डालकर हानिया की खुफती दूर कर दी। नई जगह पर आने जाने से आरुषा घबराती थी।
अच्छा चलो। हानिया उसका हाथ थाम कर एक कोने की तरफ चल दी। आरुषा मानी तेजी से मुस्कुराती इसके साथ हो ली। वो दोनों एक तरफ बने वाशरूम से पहले कॉरिडोर से गुजरी तो आरुषा ने एकदम हानिया को फिर से खींचकर एक तरफ बने डोर से बाहर हाल की पिछली तरफ ले आई। हानिया बेचारी बस हैरान परेशान उसी तरफ खींची थी चली आई। लो ले आई तुम्हारी मोटी जान को, अब मेरी जान मत खाना। आरुषा ने सुनसान सी जगह पर बेचैनी से इन दोनों को राह देखते हशम की तरफ हानिया को धकेल दिया। हशम ने फौरन उसे अपनी भाव में भर लिया। आशू की बच्ची इसीलिए लाई थी मुझे। वो दोनों भाई बहन की मिली भगत पर खफा होती अपने आप को हशम की बाहों से आज़ाद करने की कोशिश करने लगी। होने वाली पहलवान मिसिस, बहुत देर से तुम्हें दूर दूर से देखकर मेरा दिल मचल गया था बस। हशम शोकी से कहकर उसे आज़ाद कर गया। संभालो अपने दिल को, सब यही है बदतमीज कहीं के। हानिया उससे दूर होती तभी तभी दोनों को देखती अंदर जाने लगी थी कि आरुषा ने फिर से उसके दोनों बाजू दबोच कर उसे मुस्कुराते हुए हशम की तरफ धकेला। ज्यादा ड्रामे मत करो, मेरे भाई को खुश करके आना। वो उसे आंख मार कर हशम की तरफ मुस्कुराहट उछाल कर अपना शरारा सूट संभाल कर पकड़ती तेजी से भागी थी, वरना हानिया उसके बाल ही नोच रही थी। उफ, किधर चली आई मैं। अभी तक हानिया के साथ ही घूम फिर रही थी। रास्ते भूलने में वो नंबर 1 थी, अब भी भूल गई किधर से किधर मुड़ना है। अल्लाह का नाम लेकर वो एक तरफ दिखते दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। वो अभी मुड़ी ही थी कि एकदम से सामने से आते मजबूत तवाना वजूद से बुरी तरह से टकरा गया। असरान भी मोबाइल कान में लगाए अपनी धुन में था। सामने आती रुषा को देखा ही नहीं। बेध्यानी में टक्कर हुई जिसके नतीजे में दोनों ही गिरते कि असरान ने अपने आप को संभालते साथ ही अरुषा की कमर थाम कर उसे गिरने से बचाया। अरुषा ने सख्ती से उसका कंधा दबोच लिया और असलान ने उसकी कमर में हाथ डाले हुए कर इसे संभाला हुआ था। उसके सीने से लगते ही अरुषा के पूरे वजूद में अजीब सी सहरन दौड़ गई। उसके मजबूत बाजुओं की पकड़ कैसी हिफाजत भरी थी। वैसे ही आपस की बात है कि रियल लाइफ में इस तरह का कोई इंसिडेंट कभी मेरे साथ या मैंने कभी किसी के साथ होते हुए नहीं देखा, जिस तरह कहानियों और ड्रामों में, खास कर इंडिया के ड्रामों में और अब तो पाकिस्तानी ड्रामों में भी होता है। सेम टू सेम यही सीन बहुत जगह इस्तेमाल होता है। हीरोइन गिर हीरो और हीरोइन की टक्कर होती है और हीरोइन गिरने लगती है और हीरो जल्दी से उसे थाम लेता है। इट्स अमेजिंग। आई होप मेरे साथ भी कभी ऐसा हो, पर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं आंखें खोल कर चलती हूँ। क्या मैं आंखें बंद करके चलो? आंखें खोल कर चला करो। असलान उसकी कमर से अपने हाथ हटाकर उसे सीधा कर चुका था। क्या मैं आंखें बंद करके चलूंगी? आंखें पूरी खुली थी मगर पता नहीं कहाँ से आप आ गए। वो अब भी उसकी शानों पर रखी शाल मुट्ठी में दबोचे खुफी से देख रही थी। ओके, गलती मेरी, अब मुझे छोड़ने की जहमत करेंगी आप? वो पेशानी पर बल लिए उससे बोला तो उसे एहसास हुआ कि वो अब भी उसके बेहद करीब थी। मुझे कोई शौक नहीं आपको पकड़ने का, बस मैं आपकी शाल के डिज़ाइन देख रही थी। सोच रही हूँ ऐसी ही शाल हशम के लिए ले लूँ। शर्मिंदा तो उसे क्या होना था, और भी बेवकूफ़ी दिखाते हुए उसकी शाल को देखकर बोली, जहमत करके आप दूर हटें, मैं अपनी शाल ही आपको दे देता हूँ। असलान के बेजार लहजे पर वो मुंह टेढ़ा करके दूर हटने ही लगी मगर हाथ में पहने गए कंगन के मोती उसके कुर्ते के धागे में फंस गए। अब ये क्या, वो और भी बेजार हुआ। अब ये तो फंस गया। रुषा की बेवकूफ़ी अरूज पर थी। तो निकालो, चिढ़कर उसने बेपनाह हसीन चेहरे की घबराहट देखी। निकाल तो रही हूँ, मेरे कंगन को आपका कुर्ता पसंद आ गया, वो डिज़ाइन देख रहा है। ऐसा करें, मुझे अपना कुर्ता भी दे दें शाल समेत। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि बगैर उसके कुर्ते के धागे नोचे वो और अपने कंगन के मोती निकाल ले। साथ ही आराम से ज़बान भी चल रही थी। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब है। उसकी बात पर असलान का दिमाग भुना गया। अरुषा के वही हाथ जिस हाथ के कंगन उसके कुर्ते में फंसे थे जकड़ कर एक ही झटके में अपने कुर्ते से खींच लिया। अरे अरे, ये क्या कर दिया? मैं आराम से निकाल रही थी ना। असलान की हरकत पर अरुषा अफसोस से चलाई। जहाँ उसके कंगन के मोती फंसे थे वहाँ उसके खींचने पर वही से कुर्ते के धागे उधड़ गए। तुम्हारे आराम से निकालने के चक्कर में तुम्हारी चलती जुबान नहीं बर्दाश्त कर सकता था। अरुषा के हाथ अपने हाथ से झटक कर वो उसे संजीदगी से देखता तंजिया बोला। आरुषा को बहुत बुरा लगा। उसका तंज, हरी आंखें फौरन नम हो गई। वो इसके पीछे दीवानी सी हो रही थी और वो आप ना पत्थर है, बिल्कुल रोबोट।
کسی کے جذبات کی آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تیزی سے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ شکوہ بھی ہونٹوں پر آ گیا، ساتھ ہی مڑ کر جانا چاہا کہ اسلان نے اس کا بازو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ وہ حیرت سے اسلان میر کے جارحانہ انداز دیکھنے لگی۔ نہ میں پتھر ہوں نہ ہی روبوٹ، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بہت ہلکی آواز میں گڑرایا۔ جو تم سوچ رہی ہو اور جو تم کر رہی ہو وہ غلط ہے۔ اپنے جذبات اور اپنے دل کو قابو میں رکھو، اس کے پیچھے بھاگو جو تمہارا ہو ہی نہیں، اس کے پیچھے مت بھاگو جو تمہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلان میر بس اپنی فیملی اور اپنی بیوی کے ہی جذبات کی پرواہ کرتا ہے، کسی غیر لڑکی کی نہیں۔ تم صرف میری بہن کی دوست ہو اور کچھ نہیں۔ اب اگر کہیں میری تم سے ملاقات ہوئی تو یہ بات یاد رکھ کر مجھ سے ملنا۔ وہ دھیمے دھیمے سنجیدگی سے اسے دیکھتا اور سختی سے بولتا۔ عروشہ کو بہت کچھ سمجھا گیا۔ وہ بس ساکھ سے اسے دیکھ رہی، ایک دم خاموش تھی، بس آنکھوں میں درد ابھر کر آنسو کی صورت میں بہا تھا۔ اس سے پہلے وہ آنکھوں کے چھلکتے درد سے پگھل جاتا۔ تیزی سے اس کا بازو اپنے ہاتھ سے ایجاد کرتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا، ان کی درد بہاتی آنکھوں سے دور ہو گیا۔ حشم ہانیہ کو زبردستی کھینچتے ہوئے ہوٹل کے ایک کونے میں لے کر آ گیا، جہاں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا اور انہیں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حشم پاگل ہو گئے ہو، کسی نے دیکھ لیا تو پرابلم ہو جائے گی۔ ہانیہ لگاتار اس کی گریز سے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی بولی۔ تمہیں دیکھ کر سچ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ کیا کہتی ہو؟ اپنا نکاح نہ پڑوا لوں؟ وہ ایک طرف اسے لے کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اپنے قریب کر لیا۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی۔ وہ تپی تپی سی اسے کفکی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے مت تو مت دیکھو، تھوڑا پیار سے دیکھ لو جیسے اور ساری لڑکیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ شرارت سے اس کی پیشانی پر ٹیکے کو درست کرتا بولا۔ ان لڑکیوں کے پاس جاؤ نا، پھر میرے پاس کیوں آ گئے؟ امید کے مطابق وہ جل کر دور ہونے لگی۔ میں تو بس اسی کے پاس آؤں گا جو لڑکی میرا چین و قرار لوٹ لے گئی، جس کا میں دیوانہ ہوں، جسے میں بے پناہ بے شمار محبت کرتا ہوں۔ خوبصورت آواز میں اس کا ایک ایک اظہار ہانیہ کی ساری ناراضگی بہا لے گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی باہیں حشم کے گلے میں ڈال دی۔ حشم نے اس کی کمر کھینچ کر اسے خود سے لگایا۔ قسم سے یار، آج اتنا میک اپ کر کے تو اچھی خاصی گلابی رنگ کی ہو گئی ہو، اور بندی میری نیت خراب ہو رہی ہے۔ اس کے گالوں پر جھک کر وہ مدہوشی سے بولا، بڑے حق سے اس کے گالوں کو چوم کر۔ بدتمیز کہیں کہ ایسے تو مت کرو، مجھے شرم آتی ہے۔ ہانیہ شرما کر اس کی باہوں میں ہی سمٹنے لگی۔ بٹ مجھے نہیں آتی۔ حشم نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ہانیہ کی رگوں میں جان میں سہرن سی دوڑ گئی۔ وہ شدت سے اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کو پھیرتا اسے سب بھلانے لگا تھا۔ ان دونوں نے یہ دیکھا بھی نہیں کہ کسی کے ہونٹوں پر بڑی تنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے میں کھوئے دیکھ کر بس مسکراہٹ ہی نہیں آئی تھی، وہ آرام سے اپنے موبائل سے ان دونوں کی ویڈیو بھی بنا رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو نشانہ۔ حشم کو تو مٹھی میں کروں گی ہی، اس اسلان میر کو بھی بتاؤں گی بڑا غیرت والا بنتا پھرتا ہے۔ دیکھ لیں اس کی بہن کیا کیا کرتی پھرتی ہے۔ بڑی خباثت سے سوچتے ہوئے وہ اس کی پریشانی چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ حشم مسرور سا اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا پھر سے موبائل ہال روم کی طرف بڑھا۔ ہانیہ پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ ہانیہ سے ہوئی ملاقات کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر بڑی دل نشین مسکراہٹ تھی، اور سرشاری سے مسکراتے ہوئے وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس وقت اسے کوئی بھی لڑکی دیکھ لیتی تو اپنا دل ہار بیٹھتی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، ڈارک چاکلیٹی براؤن بال، سرخ و سفید گلابی چھلکاتی رنگت، گرے چمکتی آنکھیں، کھڑی ناک اور گلابی ہونٹ، لمبی ہائٹ اور اچھی خاصی جسامت۔ اس وقت وہ بلیک پینٹ کوٹ میں لڑکیوں کا دل دھڑکا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گائز آج کی ایپیسوڈ کا دی اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو ایک دفعہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔
تمام امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔